అమెరికాలోని వర్జీనియా రాష్ట్రంలో గద్దల ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈగల్ ఫెస్టివల్ అంట. ఇది ఒక పెద్ద పార్క్, చాలా దట్టమైన అడవి మాదిరి ఉంది. ఇక్కడంతా చాలా ఈవెంట్స్ అన్ని జరుగుతా ఉన్నాయి. అన్ని పోయి చూద్దాం వరుసగా. చూడండి, పోలీసు వాళ్ళది విచిత్రంగా ఉంది వ్యాన్. వైల్డ్ క్రైమ్ వర్జీనియా గవర్నమెంట్ అంట. కన్సర్వ్, కనెక్ట్, ప్రొటెక్ట్. భలే ఉంది జీప్. ఇట్లా ఎప్పుడు చూడలేదు నేను. మామూలుగా పోలీస్ కార్లు అంటే ఇదిగో రకరకాలు ఉంటాయి. ఇది ఫెడరల్ వైల్డ్ లైఫ్ ఆఫీసర్ అంట. సో ఇక్కడ పార్కుల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి మన దగ్గర ఉన్నట్టే. ఇదిగో ఈడున్నాయి చూడండి. ఇదేమో ఫైర్ ట్రక్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. ఈవెంట్లు జరిగేటప్పుడు అంతా కూడా ఇక్కడ ఇట్లాంటి తెచ్చి ఆపుతారు. ఏమన్నా ఫైర్ ఎమర్జెన్సీ అయితే రెడీగా ఉంటారు అనమాట. ఇక్కడ ఇదిగోండి పోలీస్ కార్లు మామూలుగా ఇట్లా ఉంటాయి. ఎస్యూవి మాదిరి ఇది ఉంది. తర్వాత ఇదేమో కార్ మాదిరిగా ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ రకరకాల టెంట్లు వేసుకొని ఇక్కడ తోళ్ళు గీళ్ళు చాలా ఉన్నాయి చూడండి. అంతా ఫేర్ఫాక్స్ కౌంటీ వైల్డ్ లైఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంట. ఓయమ్మ, చాలా జంతువుల్ని చర్మాలు పెట్టారు. కయోడి అంట, ఎన్ని నక్కలు అనమాట. ఫాక్స్ అంట, చర్మాలు డిస్ప్లేకి పెట్టారు. రాకూన్ అంట, skunk anta. Hello. How you doing? Good. You're welcome to touch. I never touched animal skin. These all been cleaned and processed. Okay. So inside. A raccoon. Wow. This is like total skin, right? Inside is emptied out. Yeah, oh, correct. here is a external one. Yeah, this is the actual. Thank you. So what are these? Those are footprints. These are all from animals that you would find in Fairfax County. So these are model footprints of all these animals? Yep. What is this big one? This is a beaver pelt. Beaver. Okay, the one which construct bridges, right? That's right. Wow, this is so big. Yeah, they are big. Oh my God. It looks very neat. So it never spoils? The skin doesn't spoil at all? It's No. tan. Like your leather shoes, Okay. same thing. Pelt, it's waterproof. There's no other animal is a waterproof pelt except for the beaver. If you take it and rub it a little bit, you can actually feel a little bit of the oil that was on the skin. Feel it. Real okay. slow, you can feel it. Okay. Yep. But in olden days, how they used to use these skins without processing? Yeah, they did them back in the day, but they had a completely different way to do it. Okay. Yeah, I don't want to tell you, it's kind of gross. But otherwise it spoils, right? If you don't If you clean don't- it? Yeah, if you like skin it, it's raw, it's just like a piece of meat. Okay. It'll spoil. But if you make it dry, Dry it out and put the chemicals on it to make it like leather. Okay. Like shoes, Okay. like a belt, same thing. Okay. Exact same thing. Wow. Yep. You know the difference between doing a belt, there's no hair on it, is there's a chemical they put it in and the hair falls out. Just don't do that, so the hair stays on it. Okay, got it. Thank you so much. You're welcome. Have a good day. See you. ఇక్కడ ఇట్లా రకరకాల జంతువుల చర్మాలు, ఇక్కడేమో కొన్ని బతికున్న జీవులు కూడా ఉన్నాయి, కుక్కలు. వీటి చర్మం కూడా అట్లే ఉంటది, తోలు వలిస్తే. ఇక్కడ అన్ని రకరకాల టెంట్లు ఉన్నాయి. ఈ టెంట్ పై చూద్దాము. ఇదేదో చూడండి, గద్దలు. ఎప్పుడు గద్దల్ని దూరం నుంచి చూడడం, ఫోటోల్లో చూడడమే తప్ప. పొటామిక్ రివర్ నేషనల్ వైల్డ్ లైఫ్ రెఫ్యూజీ కాంప్లెక్స్. ఇక్కడ చాలా బాగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు అన్నిటిని. ఇది చూడండి గద్ద ఎట్లుందా. దీన్ని ప్రాసెస్ చేసి మొత్తము కన్ను కూడా డూప్లికేట్ కన్ను పెట్టినట్టున్నారు. Is this a rabbit or? That is a rabbit. Smaller one. So if you can play the game, or you can just let me know if you need a question. Yeah. So. Oh, you mean you can to find which one is what? Right, you can put them out and see if you can get them all right. I don't think so. Mix them up first. I have no clue which one is what. Red fox easy, I think. This one. That's good. Groundhog. Groundhog is bigger. So groundhog. I'll keep that separately. Yeah, you do that. Yeah, maybe save that for later. Yeah, raccoon. Look for tails in the raccoon. You might be able to Rabbit. find, if you look at some of the tails, you'll be able to find out who's the raccoon. Okay. So this one is a fox, I think. Well, here's the red fox. So Oh, that's a red fox done. if that's not the fox, Beaver. Beaver is the biggest, probably this one. big beaver, right? They can get up to 100 pounds. Okay. Yeah, I gave up. You got, this is a coyote. Coyote, that one is a coyote. Okay. Okay, you skunk. It's Skunk, okay. So you got the rabbit, Rabbit, your raccoon, raccoon. and possum, and groundhog. Oh, okay. Thank you. Sure. Put them back there. So these are two different owls. Right, we got a barred owl and a barn owl. So what are the names? A barred, B-A-R-R-E-D, barred, B-A-R-R-E-D. two R's, and barn. Barn. The structure. Okay. And you can, if it's very gentle, you can touch them. Very Okay. soft. Okay. They won't bite. Wow.
Thank you. Let me go this side. I'll give space to others. Are you moving out also? So if you go down by the water, you see a lot of oysters flying around. ఇవేనమాట గుడ్ల కళ్ళు అంటుంటాం కదా, బాగా దూరం నుంచి చూసే కళ్ళని గుడ్లగూబల కళ్ళు అంటుంటాము. చాలా యానిమల్స్కి అవి చాలా దూరం నుంచే కూడా ప్రిసైజ్గా అసలు కనిపెడతాయి. ఇక్కడ చూడండి ఫుడ్ ట్రక్స్ ఉన్నాయి, ఫుడ్ ట్రక్స్ చూద్దాము. ఇలాంటి ఈవెంట్స్ జరిగేటప్పుడు మనం లీక్ కాకుండా ఇట్లాంటి బాత్రూమ్లు కూడా తెచ్చి పెడతారు బాగా. ఇది ఒక పెద్ద పార్క్ అనమాట. ఇది ఫుడ్ ట్రక్లో ఏమేమి అమ్ముతున్నారు, అడవి మాదిరి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రెస్టారెంట్లు ఏమి ఉండవు. ఏమున్నాయి, 2 ఎంపాడోస్, 3 ఎంపాడోస్, 4 ఎంపాడోస్, ట్రెడిషనల్ బీఫ్, స్పైసీ బీఫ్, హనీ బాబీకి, పోర్క్, చికెన్. సో చికెన్, పంది మాంసం, ఆవు మాంసం ఉన్నాయి బేసికల్గా. ఇంకా ఫ్రైస్ గీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. హలో, గుడ్. సో ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్లు అమ్ముతున్నారు మామూలుగానే. అన్ని రకరకాల స్పాంజ్ బాబ్ ఐస్ క్రీమ్ అంట, చిప్ గ్లోరీస్, శాండ్విచ్, నట్ బడ్డీ, వెనీలా, చాక్లెట్, అన్ని రకరకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇట్లా కొన్ని డ్రింక్స్, చిప్స్ ఇక్కడ కొనుక్కోవడానికి కూడా ఉన్నాయి కదా. రకరకాల వాలంటరీ డిపార్ట్మెంట్స్, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ బూతులు పెట్టుకున్నారు. చూడండి, కాఫీ ఉంది, లెమనైడ్ ఉంది. ఇది మరి ఎంతనా మరి ఇక్కడ పెట్టారు అంత. మేసన్ నెక్ లయన్స్ ఫుడ్ ప్రైస్ లిస్ట్. మీల్స్, హాట్ డాగ్స్ $5, చీజ్ బర్గర్ $7, చిప్స్, డ్రింక్ $1, ఇట్లా పెట్టారు. రకరకాలుగా అమ్ముతూ ఉన్నారు అన్నీ. అక్కడ బాబీకి మారి చేస్తున్నారు, ఇక్కడ కుక్కలు కట్టేసుకొని ఉన్నారు. ఇట్లుంటుంది ఇక్కడ మేజర్గా బయట జరిగే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఇట్లుంటాయి. ఇంకా ఇక్కడ వాలంటీర్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అసలు ఈవెంట్స్ అన్నీ జరుగుతాయి ఇక్కడ. అన్నీ ఒక్కొక్క టైమింగ్ ఉందన్నమాట. ఒక్కొక్క ఈవెంట్ ఒక్కొక్క టైంలో జరుగుతుంది. గద్దలకి ఫేమస్ పార్క్ అనమాట. ఆ ఈవెంట్ చూద్దాము. అక్కడ ఒక పెద్ద రివర్ ఉంది, పొటామిక్ రివర్ ఉంది. అదే అక్కడ బ్యూటిఫుల్ వ్యూస్ ఉన్నాయి. అక్కడంతా కూడా పోయి చూద్దాము. ఫుడ్ ట్రక్కుల నుంచి ఇట్లా వస్తే ఇక్కడ చూడండి, మాస్టర్ గార్డెనర్స్ అంట, వర్జీనియా టెక్ సాయిల్ టెస్ట్ కిట్స్, రకరకాల గార్డెన్ డిపార్ట్మెంట్స్, తర్వాత వర్జీనియా మాస్టర్ న్యాచురలిస్ట్ ఫెయిర్ఫాక్స్ చాప్టర్ ఏదో పెట్టుకున్నారు ఇల్లు. రకరకాలుగా పిల్లలకి యాక్టివిటీస్ అనమాట. అంతా ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. రకరకాలు పెట్టుకొని టెస్ట్లు ఉన్నాయి, బొమ్మలు వేసేటి ఉన్నాయి, పిల్లలు బొమ్మలు వేస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని బొమ్మల మాదిరి పెట్టినారు, పాములు, తాబేళ్ళు అన్నీ పెట్టి పిల్లలకి నేర్పిస్తూ ఉంటారు ఏంటి ఎట్లా అని అంత కథ. ఒకసారి చూద్దాం అసలు ఏముందో. రకరకాల జంతువుల్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇక పాములు గేములు అంతా ఉన్నాయి. సో ఇట్లా రకరకాల పాములు. ఇందాక ఒక పాము కూడా కనపడింది అక్కడ పెద్దగా. ఇక్కడ ఒక టెంట్ వేసారు, ఏదో ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు వర్షం ఉందని అట్లా ఇండోర్ టెంట్స్ కూడా వేసారు కొన్ని. పొటామిక్ రివర్ కీపర్ నెట్వర్క్. సో ఇలాంటి నదుల్ని రక్షించడానికి రకరకాల నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. వాళ్ళందరూ కూడా వాలంటీర్గా పనిచేస్తూ ఉంటారు ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి నేచర్ని, ఇక్కడ ఉండే ఎన్వైర్న్మెంట్ని. చూడండి, పాత పడవని తీసుకొని దాంట్లో అంతా కూడా మొక్కలు వేశారు. ఇక్కడ ఒక టెంట్ కట్టారు. ఈ టెంట్ లోపల ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి. ఇంకా ఏమీ లేదు ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి. అన్ని స్పీకర్లు, మ్యూజిక్ అంతా పెట్టుకున్నారు రెడీగా. ఇంకా అక్కడి నుంచి ఈ నదీ తీరానికి వస్తే పొటామిక్ రివర్ అనేది చాలా పెద్ద రివర్. వాషింగ్టన్ డీసీని, వర్జీనియాలో అంతా కూడా చాలా చోట్ల వాడుతుంటుంది. ఇది చాలా పెద్ద రివర్. కొంచెం దగ్గరికి పోయి క్లోజప్లో వ్యూస్ చూద్దాం కొన్ని ఎట్లున్నాయో అంతా. వీళ్ళందరూ కూడా తిండి తింటున్నారు కొనుక్కొని. ఈయన చూడండి ఎవరో వేషం వేసుకున్నాడు. హలో, పిల్లల్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి తోక పెట్టుకొని. చూడండి, ఇది గద్ద. ఈ పార్క్లో పెద్ద గద్దలు ఉంటాయంట, పైన అంతా కూడా తిరుగుతుంటాయి. తర్వాత డిస్ప్లేలు, తర్వాత అంతా ఉంది. ఇక్కడ ఒక విజిటర్ సెంటర్ అని ఉంది, ఆఫీస్ మాదిరిగా ఉంది. ఇదేమో పర్మనెంట్ ఆఫీసు.
ఇక్కడ ఈరోజు జరిగే ఈవెంట్లో ఇక్కడంతా కూడా టెంపరీగా ఇవన్నీ సెటప్ చేసినారు, కానీ తర్వాత ఇక్కడ మనము దీంట్లోకి పోయి చూస్తే పర్మనెంట్ ఆఫీస్లోకి పోయి చూడొచ్చు ఏమున్నాయని. డ్రోన్స్ ఎగరేయకూడదంట. ఇక్కడ ఆఫీస్ ఉంది, ఏముంది ఆఫీస్లో? హలో, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడంతా కూడా చిన్న మ్యూజియం మాదిరిగా పెట్టారు. ఏమేమి పెట్టారు అన్నీ చూద్దామా మొత్తం. ఈ ప్రాంతంలో నివసించే వాళ్ళందరూ కూడా వాడిన వస్తువులంట, పనిముట్లు రాళ్లతోనే కత్తులు చేసుకున్నారు అప్పట్లో. తర్వాత ఇదేమో 13,000 సంవత్సరాల క్రితము ఉన్న మ్యామత్, తర్వాత మాస్టడాన్స్ అని పెద్ద ఈ జీవులు ఉన్నాయి. వాటి దంతం అంట ఇది. ఇదేమో పెట్రిఫైడ్ వుడ్ అంట. చాలా పాత చెట్టు మొద్దులు కొన్ని భూమిలో అట్లే ఉండిపోతాయి. ఇక్కడ కొన్ని బైనాకులర్స్ పెట్టారు. నేను చాలా రోజుల నుంచి బైనాకులర్ కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను, కానీ కుదరలేదు. ఈడ ఒకటి పెద్దది టెలిస్కోప్ మాదిరి కూడా ఉంది చూడడానికి. దూరంగా అక్కడ సముద్రం అంతా చూడడానికి. అక్కడ చూడండి బయట చైర్లు వేసి పెట్టారు, బాగా వ్యూ ఎంజాయ్ చేయమని. అక్కడంతా కూడా పోయి చూద్దాము. దీంట్లోంచి ఒకసారి గమనిద్దాము ఈ బైనాకులర్స్ లోపల నుంచి ఏమేమి కనిపిస్తాయో ఏంటో. దీనిలోంచి చూస్తే మాత్రం చాలా షేకీగా ఉంది, ఎందుకంటే దూరం నుంచి చూస్తాం కాబట్టి. అందుకని దీన్ని ట్రైపాడ్ మీద పెట్టినారు బాగా. ఇక్కడ బయట ఏం యాక్టివిటీ జరుగుతుందో చూద్దాము. ఇక్కడ బాగా బైనాకులర్స్ పెట్టుకొని ఫోటోలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఇక్కడ కూర్చొని బాగా వ్యూ చూడండి ఎట్లుందో. ఇక్కడ ఒక పక్షి ఉంది. పక్షులు అమెరికాలో నేచర్ బాగానే ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు చాలా బాగా అంతా కూడా. ఇక్కడ చూడండి పక్షి, చిన్న చిన్న పెట్టెలన్నీ కూర్చో ఉన్నాయి. తర్వాత ఇక్కడ బాగా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడడానికి, ఎంజాయ్ చేయడానికి. ఇక్కడంతా చైర్లు గీళ్ళంతా వేశారు. సముద్రం కాదు, రివర్, నదీ ప్రాంతాన్ని చూస్తా ఎంజాయ్ చేయడానికి. ఇంకా లోపల కొన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సినవి ఉన్నాయి, లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాము. ఇంకా ఈ పార్కులో రకరకాల జంతువులు, పక్షులు ఏమేమి ఉంటాయి అన్నీ కూడా పెట్టారు. నార్దరన్ కార్డినల్స్ అని పక్షులు అనమాట, ఇవి ఉన్నాయి. తర్వాత రాకూన్స్ అని ఇవి ఉన్నాయి. తర్వాత డక్స్ మాదిరిగా ఉన్నాయి. తర్వాత రెడ్ వింగ్డ్ బ్లాక్ బర్డ్ ఉంది. తర్వాత కప్పలు ఉన్నాయి. తర్వాత పాములు ఉన్నాయి. తర్వాత బాతులు ఉన్నాయి. ఇంకా చూడండి రకరకాల పక్షులు అన్నీ చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ పార్క్లో ఎవరెవరు ఏమేమి చూసినారో ఇవి తీసుకొని ఇక్కడ అతికించవచ్చు అనమాట, ఎక్కడ చూసినారని. దాన్ని బట్టి వీళ్ళు ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఇది కొంగ రెప్లికా పెట్టారు. ఇక్కడ కొంగలు కూడా ఉంటాయి చాలా. తర్వాత ఇది చూడండి చేప పెట్టారు ఒకటి. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఓయమ్మ గుడ్లగూబలు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. దీని వింగ్ చూడండి అసలు ఎంత ఉందో. గుడ్లగూబలు అంట చాలా క్వైట్గా ఫ్లై అవుతాయి అన్నమాట, అసలు సౌండే రాకుండా గాలిలో అట్లా గ్లైడింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నక్కలు కూడా ఉంటాయి. మా ఇండ్ల దగ్గర కూడా ఉంటాయి నక్కలు, తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ రకరకాల గద్దలు. తర్వాత ఇక్కడ ఒక గుడ్లగూబ సైజు కూడా పోయమ్మ చాలా పెద్దగా ఉంది, గద్దతో సమానంగా ఉంది సుమారుగా. ఇది చూడండి, అది వాస్పని గూడు అనమాట. మరి అది వాస్పని, మరి అవి పురుగులు ఏం పురుగులో మరి అలాంటివి పెడతాయి. చూడండి ఓయమ్మ దేవుడా, ఎంత పెద్ద గూడును పెట్టారో. మరి ఇది గూడు ఇంత పెద్దగా ఉంటుందా అబ్బా? ఏమో ఎంత ఉన్నాయి ఈ పక్షులు, చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి చూడడానికి. పెద్ద గూడు పెట్టినాయి, చాలా పెద్ద గూడు. అది చూడండి రెక్క ఎంత పొడవు ఉందో అసలు. సో ఇక్కడ ఒక రెప్లికా మాదిరిగా ఇట్లా పెట్టారు మొత్తము. ఇంకా ఇక్కడ మేసన్ నెక్ స్టేట్ పార్క్లో వీళ్ళందరూ కూడా పార్క్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు, పార్క్లో పనిచేసే వాళ్ళంతా ఇదిగో ఇట్లా బట్టలు వేసుకొని ఉంటారు. ఇక్కడ ఆఫీస్ మాదిరిగా ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టోర్ మాదిరి పెట్టారు, ఏమన్నా కొనుక్కోవడానికి సోవెనీర్స్ అట్లా. తర్వాత ఇక్కడ ఏదో స్టోర్ ఉంది. ఇక్కడ ఏదో యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. ఏంటిది ఏదో చూపిస్తున్నారు, పక్షుల లేకపోతే జంతువుల ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఓ గద్ద ఉంది, గుడ్లగూబ ఉంది ఇక్కడ. హీ ఆర్ షీ? It's a female. Female? Okay. It's looking only at you. Oh my God.
So it head turns like 360 degrees? 270. 270? 270. Wow. Oh my god. Yeah, she's a lot of fluff underneath. There's a pretty small body. Okay. How old is she? Several years old. We know she's an adult. She was rescued as an adult, so we're not sure, but she is a full adult. 7 years? Okay. Wow. So she lives only inside or she flies? She lives in her aviary, yeah. She's well protected when she's not doing programs like this. Okay. And she can fly around in her aviary, right? Yeah, she's got room to fly. Okay. ఇది చూడండి గుడ్లగూబ ఎట్లుందో. గుడ్లగూబని ఎప్పుడు ఫోటోలలో చూడటము కానీ ఎక్కడ దూరంగా ఉంటాయి కాబట్టి అసలు కనపడవు మనకి. ఊరి తల తిప్పితే ఇటు తిప్పితే అట్ట రాబర్ట్ తిప్పినట్టు తిప్పుతుంది. సో ఈయన అటు పక్కకి వెళ్తుంది లేదా ఇటు పక్కకి వెళ్తుంది. ఇంకా ఈడ చూడండి, ఈడ తాబేలు ఉంది. ఇది బొమ్మ అనుకున్నా కానీ నిజం తాబేలు. గొంతు కదులుతూ ఉంది. తాబేళ్ళు కూడా కనిపిస్తుంటాయి ఇండ్ల దగ్గర బాగానే. ఇంకా ఈడ కొన్ని పక్షులు అవి ఇవి పెట్టినారు దీని లోపల. కొన్ని ఎముకలు గిమ్కలు రకరకాల జంతువులు అన్నీ కూడా అన్నీ పెట్టినారు ఇక్కడ. రెక్కలు ప్రతి ఒక్కటి స్టడీ చేశారు మనుషులు. ప్రతి జీవిని చాలా డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేశారు. ఇంకా దీన్ని మళ్ళీ లోపలికి తీసుకుపోతున్నారు. రెడీగా ఉంది లోపలికి పోవడానికి, ఎగురుతుంది. వెళ్ళిపోయింది లోపలికి. సో దీంట్లో ఏదో ఉంది చిన్న జీవి. ఇదేం జీవి ఇది? ఇదేందో పక్ష మరి ఏంటో మరి. ఈ విధంగా ఇక్కడ గద్దలు గుడ్లగోబులు అని కూడా చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు గద్దను తెస్తున్నారు బయటికి, చూద్దాము. గుడ్లగోబ అయిపోయింది, గద్ద వచ్చింది బయటికి. చిన్నగానే ఉంది కొంచెము. This is a red shoulder hawk. Okay, very common around here. They like wooded areas. They have a very unique call. So anytime you hear that, that's what that is. You can also find them because crows mob them. That's another way to find them. And if you have red shoulder hawks, you probably have barred owls because they share territory. So that's, well, a little harder to see the barred owls, but you can look for other signs, the pellets and things like that. His name is a little red because we have a big red who's a red tail hawk in the ground with a bunch of puncture wounds as a juvenile. We think maybe an eagle or a great horned owl something grabbed him to try to make him food, and he either got away or they dropped him. And so he came in a bunch of puncture wounds, but unfortunately one of those puncture wounds was his left eye. So he's totally blind in his left side, and one-eyed hawks cannot be released. He'll stay with us. We've had him at least 5 years. For the red shoulder and the red tail hawks, their tails are different types of feathers, different color feathers, which they then lose the first year and they get their adult plumage. So he came in with the juvenile plumage, so we knew he was a first year bird. So we kind of pretty much know his age. I keep saying he, I could be wrong. There's absolutely no way to tell looking at him. However, for a red shoulder, he's small. And on all these birds, the female is larger than the male. It's really fun to see with the eagles because she's a good a head taller than the male. He'll talk. Yeah, when you see these eagles together, the female is really big. Yeah. But you don't see them together like that often. Yeah. They like to eat mice and rats and voles, rabbits, squirrels, things like that. They eat their prey. They eat the whole prey. If they can eat it whole, they'll do that too. But they need to eat the whole prey, and then they digest it. For the hawks, they can digest most of the bones, not the feathers or the fur. So they every day have to spit out a pellet. And with the hawks, they're not exciting. With the owls, they don't digest any of the bone. So when they spit the pellet out, it's big, and you can dissect it and see what they ate by looking at the skeleton. So unfortunately, we were going to do that, but
We don't have any room. So we have to feed him as much to his diet as possible. Luckily for us, it doesn't have to be live, so we buy it frozen. Put a little microwave oven in his enclosure, and he's happy. Not really. In captivity, he'll live to be 15, 20, maybe more. In the wild, up to about 12 usually. It's pretty rough out there. With us, he's a guaranteed meal, which is not in the wild. People say, well, he's a predator, he's going to win. No, they don't. About 70% or more of the hawks die their first year. They just don't make it, either because they picked bad territory or they're just not good hunters. So, Any questions about red shoulders? They eat animals whole, and they digest the bones. Do they do like an owl pellet? Yeah, they do like the owl pellets, except they digest more of the bone, so they're not very exciting to look at. Unlike the owl pellets, which have the whole skeleton in it. They have to spit that pellet out before they can eat again. ఇంకా అక్కడేమో డీటెయిల్డ్గా చెప్తా ఉన్నారు అన్ని. ఇక్కడ చూడండి లైవ్ కెమెరా పెట్టారు గూడుకి, గద్దల గూడుకి లైవ్ కెమెరా పెట్టి ఫీడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంతా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి పిల్లల్ని పెంచేది అంతా కూడా. ఇక్కడ మగ పక్షి ఆడపక్షి అంతా కూడా పెట్టి అంతా చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఇక్కడ రకరకాల గద్దలను పెట్టారు, పెద్దవి, చిన్నవి, మగవి, ఆడవి అన్నీ కూడా. పార్క్ సర్వీసెస్, అమెరికాలో నేషనల్ పార్క్ సర్వీసెస్ చాలా బాగుంటాయి. ఇక్కడ బయట చూద్దాం ఇంకా కొన్ని యాక్టివిటీస్. చూడండి నక్క మాదిరిగా పిల్లోడు భయపడుతూ ఉన్నాడు. Is it a real fox? Yes, this is Razor Parker. He's a red fox. Red fox. Yes. Thank you. Thank you. Hello. Oh, would you like a high five? Yeah. ఈ విధంగా పిల్లల్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి రకరకాల ఆఫీసులు ఉన్నాయి. అక్కడైతే చూడండి మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తున్నారు, అక్కడ పోయి చూద్దాము. అమెరికా వాళ్ళ పాటలు, ఇంగ్లీష్ పాటలు మీకు అర్థమవుతాయేమో చూద్దాము. వీళ్ళు పాడుతూ ఉన్నారు, ఏదో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పెట్టినారు. ఇక్కడ నలుగురు ప్లే చేస్తున్నారు, 4-5 మంది. ఇదిగో ఈ వీడియోలో చూపించినట్టు న్యూయార్క్ మహానగరం మధ్యలో ఒక పెద్ద పార్క్ ఉంది. ఆ పార్క్ వీడియో ఉంది చూడండి. వెరైటీ ఇన్స్ట్రుమెంట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ.